कोई नहीं, घट में है सुधे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी आ संसार को भयो मोतिया बिन। आ मोतियो चढ़ी गयो छे, मोतियो उतारवा माटे कोई संतना शरणे जावू पड़े अने संतना शरणे जाई अने सत्संग करवो पड़े। तो सत्संग जीवन में एक ज वार थाय, वारंवार नहीं थतो। जे गुरुना शरणे सत्य ने जाणवा जाए ने त्यारे ई आपने इशारो करे छे, ले आ हूँ तने सद्गुरुनी शान करूं छुं। त्यार पछी जेटलो आपणे करी समागम करीए छीए, जेने सत्य ने जाण्युं छे ने एना विषे वात करीए छीए, कारण के सत्य तो गुरु महाराज ज बतावी शके। એટલે કીધું છે કે ભાઈ સમજાવું સદગુરુની શાન। તો શાન કેવી રીતે જણાય? તો શું કહે છે? અંતર બીજાવે ના ઉભરો ન આવે ને ન થાય સાચે સાચી વાત। પણ ક્યારે? આતે છૂટે જ્યારે अंतर तणे त्यारे प्रभुजी देखाशे आपो आप। एक ज वस्तु आमा बतावे छे के हूँ कहे छे के अंतर भींजा शब्द जो आपड़ा दिल ने अडतो होय अने आपणुं रुवाणुं बेठुं माने मायलो जो नक्की करे, ना ना आ आपड़ा गुरुए बतावेली वात शास्त्र आमां सही करे छे। शास्त्र सांभळवानुं कारण ज ई छे के गुरुए बताव्युं छे अने शास्त्रमां लख्युं छे हुं साचुं छे। भले गुरुए वांचीने नथी कीधुं, एम नाम कीधुं, पण शास्त्र एनो सम्मत थवो जोईए। शास्त्रनी वात सम्मत थवी जोईए अने जो सम्मत 7 वखत थाय पछी हजी आपणे गुरु जो गोतवा निकळता होय तो हजी कांईक जराक भूल थाय भाई। हे पछी जगतमां गमे त्यां जाओ ने तोय नहीं मेळ आवे, पछी एने तमारे सेववाना ज रह्या। हे हूँ कहे छे के अंतर भीजाणा विना उभरो न आवे। जो तमने गुरुए ज्ञान आप्युं छे तो तमने गमे ना बैठा गमे तेनी वात होय, गमे ते संप्रदाय होय के गमे ते शास्त्र होय, ए शास्त्रनो शब्द गुरु महाराजे आपेलो जो शास्त्र पुरावो आपे ने त्यारे आपणा दिलने ठंडक वळे के ना ना मारा गुरु महाराजे सांगो पांग आपने साची वस्तु आपी छे। हे अने ए वस्तुने आपणे हाचवीने मूकी दीधी छे, एने वीखताय नथी। कारण के वांची नाख्या पछी आपणे जे निशान मूकीए ने ए निशाने आखी जिंदगी पड़ी रहे। पछी छोकरा वीके बापा थई जाय ज पड्या था, शास्त्र पूरुं छुं ज नथी। कारण के आपणे पहेला पाने जई होय नहीं, आगळ वधवानुं छे, आगळ वधवानुं छे। शास्त्र हुं कहे छे, संतो हुं कहे छे, कारण के आ भजनो बधाय अणकोट छे आपणा माटे। आवो प्रसाद मूक्यो छे गंगा माए, जोवो तो खरा के अंतर भीजा विना उभरो न आवे अने उभरो न आवे ने त्यां सुधी साची वाते न थाय। गमे एनी पासे गया होय तमारे वात लेवी छे तो पहेला आपणे एनुं थावुं पड़े, एना शरणागति लेवी पड़े अने पछी तमे एनी सामे मीट मांडशो ने तो जोई लो ए वात न निकळे एवी वात ज न बने। एने नथी कहेवी ने तो अंदरथी उसाळा मारवा मळे, आप 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 ए लेवा आव्यो छे एने आप। हे આપણે દુલા કાક કહે છે ને કે હજી તારા આંગણીએ પૂછીને જો કોઈ આવે ને તો એને કાંક આપજે ભાઈ। જો તારી પાસે હોય તો આપજે, એમ કઈ ભૂસીનું લઈને દેવાનું નથી, હોય તો આપજે। આપણે ગુરુ પાસે લેવા ગયા તો એને શું આપ્યું ભાઈ? એની પાસે હતું તે આપ્યું। આ છતાં હજી આપણને જો અદકો ન થાય તો તમ તારે જાઓ આગળ, કાંઈ વાંધો નથી। જ્ઞાન તો જાણવાની વસ્તુ છે, આજીવન છેલ્લા શ્વાસ સુધી જ્ઞાનને જાણવું પડે। પણ જેમ સેમ જણાઈ ગયું કે ભાઈ મોબાઈલ ને મોબાઈલ જ કહેવાય, વસ્ત્ર ને વસ્ત્ર જ કહેવાય, અને એવું જો આબેહૂબ જ્ઞાન આપણા જગતનું થઈ ગયું હોય અને પોતાની અંદર માયલાને જો ઓળખાય હોય પછી હવે જાણવાનું શું બાકી રહે? પછી તો ખાલી ભેદવાળો શબ્દ આવે ને તો અંતર ભીંજાવવું જોઈએ કે અંતર ભીંજાણા વગર ઉભરો ન આવે અને ન થાય હાચે હાચી વાત। પણ ક્યારે સાચી વાત થાય? અરસ પરસ જો એકતા થાય ને, કારણ કે તમારામાં ભેદ ન હોય, મારામાં ભેદ ન હોય તો પછી ગુરુ મહારાજને અરસ પરસ બ્રહ્મ તરીકે વચનમાંથી વચન બોલે, બહુ કરે રણુકાર, પછી તો રણુકાર કર્યા જ કરે। હે પછી ઈ નો કોઈની વાત જોવે। ગમે એવો ડેમ હોય ને તો એ ડેમ તોડીને વયો જાય, કારણ એને સાગરને મળવું છે। હે એ નદી બાંધી ન રે પછી। એટલે કે છે કે આટી જો છૂટી જાય અંતર તણી તો હરી દેખાય આપો આપ। एक तरणा आडो डूंगर से अपने अंदर मन नी आटी पड़ी से के आ हाचू के आ हाचू। हे आटी जे कचरू काढी नाखो, कारण के तरणा आडो डूंगर ने डूंगर देखातो नथी। आंखमां कणो पड्यो, आवडो मोटो सूर्य आखा जगत ने उजाला आपे छे अने आपने केम अंधारुं आप्युं? तो सूर्यमां खामी नथी, खामी आपणा आंखमां कचरू पड्युं छे। ए जो हटावी दઈએ ने हे तो
તો બ્રહ્મ બ્રહ્મ ને બ્રહ્મ જ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. આમાં શું છે? આ બધા બ્રહ્મના જ સ્વરૂપ છે. જો સમજાઈ જાય તો થાય એવું છે. એટલે સંતો પાસે જવું પડે છે, એટલે ગુરુ પાસે જવું પડે છે. કારણ કે નથી, આપણને કાંક ખૂટે છે, મનમાં કાંક ખૂટે છે. મને કોનો વિષય લીધો છે? મને સંસારની હારે મળતી કરી લીધી ને, એટલે ભરતી કરવા રહ્યો ને વિષયોની સાથે, કે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ, આમાં રસો પૈસો રહ્યો એટલે જીવ દશા એને લાગી. નકર ઈશ્વર જ એની આગળ આવી અને ટચ થતો હતો, બીજો કોઈ નહોતો. એ બ્રહ્મના શરણેથી જ આવેલું છે. પણ આ કેમ જીવ દશામાં આવ્યું? તે કે વિષયોનો સાથ લીધો. જો વિષય છૂટી જાય તો કામ થઈ જાય. એટલે કે છે કે ભાઈ તો પ્રભુ દેખાય આપો હાથ. પછી કે છે સત્સંગ રસ ઈસો અગમ અપાર છે, પીવે કોઈ પીવન હાથ. જે સત્સંગ સદગુરુના ચરણે ગયા અને જો એ રસ આપણને એમાં જાગી ગયો, કારણ કે સીધું કહી દો ભાઈ તમે બ્રહ્મ છો એમ જ્ઞાન કોઈને થવાનું નથી. એના માટે 18 અધ્યાય કૃષ્ણ ભગવાનને લખવા પડ્યા છે. 18 અધ્યાય પાછે તેલ નાખ્યું, છતાં રાંક થઈને પગ પકડીને બેસી ગયો, હે કેશવ મારાથી આ ન થાય હો, મારા હગા છે બધા, મારે આને કેમ? અને પછી એને યોગ માયા હટાવી અને એનું સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું કે લે આ તારા હોય તો તું કોણ છો? એને હણવામાં પાપ નથી. પણ ક્યારે તમે એક વ્યક્તિને 1000 વખત કહેવા જાઓ, 1000 વખત તમે સમજાવો અને છતાંય ન માને તો એને છોડી દો, પછી છોડો, પણ સીધો નહીં. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને જેમ સમજાવ્યું એમ ગુરુ મહારાજે આપણને કેટલી જુક્તિ બતાવી, અને જુક્તિ માથે જ આપણે મુક્તિ થઈ કે બીજું કાંઈ? જુક્તિ કરી કે લે આ નામ રૂપ ને ગુણ ચોથું પદ છે ને ઈ તું છો, અને ચોથું પદ છે અવિનાશ છે. એટલે કીધું ને કે ભાઈ આ સત્સંગ રસે સત્ય કોને કીધું? કે જે હતો, જે હશે અને જે રહેશે એને સત્ય કીધું છે. એને સત્ય કીધું. 5 તત્વ ને 6ઠો આત્મા, વાત હાચી, પણ આ 5 તત્વ રહેવા વાળા નથી, પરિવર્તનશીલ છે. ભૂપતભાઈ નો દેહ છે તો એ સત્ય નથી, કારણ કે એને એક વખત ઢળવું જ પડશે. એની અંદર જે રમી રહ્યો છે એ સત્ય સનાતન ધર્મ, ઈવડો ઈ ધર્મ ને ધારીને બેઠો, ઈ ધર્મ છે. અને ઈ ધર્મ ને આપણે ધારવાનો છે કે જે સત્ય કે છે ને એને આપણે માનવાનું છે. તો આપણે હું